प्यारे विद्यार्थियों 10+2 इन्वायरमेंट एजुकेशन की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। बेटा असी हुण तक चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। अज असी तुहाडा चैप्टर 2 जिहड़ा कि बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 है, जैविक विभिन्नता भाग 2 है, इसनूं पढ़ना है। असी इस चैप्टर नूं बेटा पढ़न दे लई अभ्यास वाले क्वेश्चनस नूं पढ़ांगे, क्योंकि असी अज इस चैप्टर नूं ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਬੀਵੋਰਸ, कोई भी दो मांसाहारी कहने का मतलब कार्नीवोरस, कोई भी दो सर्बहारी कहने का मतलब ओमनीवोरस। तो यह जोड़े है ने बेटा आप जानवरों के नाम दसने ने। तो इस दे लई आप अपने चैप्टर वाल जाने। सब तो पहला बेटा असी चैप्टर के पढ़ते हैं कि असी पौद्यां ते जंतुओं नूं उन्हां दी इंटरडिपेंडेंस के बेस के उत्ते अलग अलग कैटागरीज़ के वंडिया होया है। जिहड़ियां दो मेजर कैटागरीज़ के असी इन्हां नूं वंडिया है, उस चों एक कैटागरी है प्रोड्यूसर तो दूसरी है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब कि पैदा करने वाले उत्पादक, तो कंज्यूमर मतलब कि खपतकार। सो असी इन्हों उत्पादक तो खपतकार दो कैटागरीज़ के वंडिया होया है, क्योंकि गल जी हैगी इत्थे सिर्फ खपतकार की हो रही है। उसने कहा कि कोई भी दो मांसाहारी, शाकाहारी तो सर्बहारी जानवरों के नाम दसने ने। तो असी खपतकारां नूं इन्हां तीन कैटागरीज़ के ही वंडदे हैं। सब तो पहला तो शाकाहारी, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ, ਬੱਤਖ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। इस तरह की अपने को फूड चेन बनती होंगी है। इस फूड चेन सब तो पहला शाकाहारी जानवरों की गल की है। ये हिरन, बत्तख, भेड़, बकरी। उसने कहा कि तुहाडे इलाके दे साडे इलाके दे विच बेटा आम तौर पर बत्तख, हिरन ही अपने को आप कहांगे एग्जाम्पल, क्योंकि जंगली जानवर है। भेड़, बकरी, गां, मझ, ये सारिया उदाहरण असीं दे सकते हैं। जे असीं इस तो बाद गल करिए मांसाहारी की, तो मांसाहारी जिहड़े मांस खांदे ने, जिमें भेड़िया, चीता, बिल्ली, ड्रैगन, मक्खी, इल्लां, ये सारियां ने। पर क्योंकि ड्रैगन मक्खी है, सॉरी ये ड्रैगन मक्खी जिहड़ा हैगा। सो अपने को जे असीं गल करिए मांसाहारियां दे विच किहड़ियां एग्जाम्पल्स असीं देवांगे, क्योंकि उन्हें साडे खेतर दे विच पुछियां तो असीं भेड़, चीता इहो जिहियां एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते। असीं इहदे विच देवांगे कि साडे अपने आले दुआले दे विच जिवें असीं कह सकते हैं कि हाउस लिजर्ड है, किरली है, ये भी तो कार्नीवोरस है, मच्छरों को खाती है। फ्रॉग है, डड्डू है, ये भी कार्नीवोरस ने। सो इहो जी असीं एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। फिर असीं गल करते हैं सर्बहारी जानवरों दीयां, जिवें कुत्ता, चूहे, ये सारे की ने, ये सर्बहारी जानवर ने। सो ये कां आ गया, कां भी सर्बहारी है। इन्हों असीं ओमनीवोरस कहने। कहने का मतलब सर्बहारी मतलब कि सब कुछ खा लेंदे ने, पौदिਆਂ ਨੂੰ भी सॉरी जिहड़े मांसाहारी भी हो सकते हैं तो शाकाहारी भी हो सकते हैं। सो ये सी अपने को बेटा सब तो पहला क्वेश्चन। हुण दूसरा क्वेश्चन साडा है कि कोई दो अंदरूनी ते बाहरी परजीवियों के नाम दसो। सब तो पहला तो ये समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को करने कि परजीवी की होंदे है। फिर असी अंदरूनी ते बाहरी परजीवियों की गल करांगे। परजीवियों नूं असी पैरासाइट भी बोलते हैं। सो जिहड़े अपने भोजन के लिए दूसरिਆਂ के शरीर के उत्ते निर्भर करते, दूजिਆਂ के उपर निर्भर करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं तैयार करते बट दूसरिਆਂ तो लैंदे ने। मतलब कि एक इहो जिहा रिलेशनशिप हैगा दो ऑर्गेनिज्म का। जिवें मान लो पहला जीव जिहड़ा हैगा दूजे के उत्ते पैरासाइट है, तो दूजे नूं असीं कहांगे कि होस्ट है, तो पहला इहदे उत्ते की है पैरासाइट है। तो जिहड़ा पैरासाइट है ये तो होस्ट तो आपदे बैनीफिट लै रहा है, पर होस्ट नूं कोई फायदा नहीं हो रहा। होस्ट का ओवरऑल लॉस ही हो रहा है। एक इस तरह का रिलेशनशिप जिहदे पैरासाइट का तो बैनीफिट होवे ते होस्ट का लॉस होवे, इस तरह के रिलेशनशिप नूं असीं पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो यह पैरासिटिज्म की जिहड़ी एग्जाम्पल असीं लैने हैं तो इसनूं बुक दे विचों पढ़ते हैं।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪੈਣਾ, ਹੈਡ ਲਾਈਸ, ਬਾਡੀ ਲਾਈਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਸੋ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟੋਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਐਂਡੋਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੂਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੀਚ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਛੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਜੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪੈਣਾ, ਸਿਉਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਟਮਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਚੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਇਹੀ ਬਾਹਰੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਥਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚਪਟੇ ਕਰਮ, ਫੀਤਾ ਕਰਮ, ਇਹ ਟੇਪ ਵਰਮ ਨੇ, ਲਿਵਰ ਫਲੂਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸਕੈਰਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਲਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਂਟੀ ਡੀਵਰਮਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈ। ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਵੈਂਡਾਜੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਮਾਲਿਆ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਨੇ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਸ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਗੋਟਿਕ ਪਲੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ। ਆਹ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਸਟ ਏਰੀਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 10 ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰ, ਅਰਧ ਐਰਿਡ, ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਆ ਗਏ, ਡੈਕਨ ਪੈਨੀਸੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਾਪੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ 10 ਜੈਵ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਸਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸਦਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸਦਾਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨਪੂਰਵਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਦੀ। ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਲੈਗਿਊਮੀਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਗਿਊਮੀਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਰੂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਨ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਡਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਤੇ ਨਾਈਟਰੇਟਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਰਾਈਜੋਬੀਅਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਸਦਾਰੀ। ਫਿਰ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਨੀਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਨਕੋਨਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਨੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੋਕਸ ਗਲੋਬ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਫੋਕਸ ਗਲੋਬ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਨੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 5ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਆਓ ਦੁਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿਸਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿਸਾਨ, ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਟੇਬਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਪਾਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀੜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਦਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਬੀੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਕੇ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਕਾਂਜਲੀ।
पर हुण ये गिनती 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6 हो चुकी है। पंजाब दे कोले हुण 6 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ने, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, परंतु वैटलैंड्स ते वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पंजाब कोले बहुत ने, जिहदे करके पंजाब दे विच असीं कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हैगी है। तो बहुत सारे दुर्लभ पंछी जिहड़े हैगे ने इत्थे आउंदे ने, जिहड़े कि माइग्रेटरी बर्ड ने, प्रवासी पंछी ने। आम तौर पर हरीके वैटलैंड दे विच फरवरी के महीने दे विच देखे जा सकते हैं। सो इस तरीके नाल पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हैगी है। पंजाब च दित्तियां होईयां अलग अलग प्रकार दी जातियां की गिनती है। इसनूं इन्ना ज़्यादा डाटा नूं याद करने की जरूरत नहीं है। तो साडा अगला क्वेश्चन है, जंतुओं की आर्थिक समर्था का विस्तारपूर्वक वर्णन करो। मतलब कि जिहड़े जंतु ने ये साडे वास्ते आर्थिक तौर पर किवें लाहेवंद ने। असीं बुक दे विच दुबारा आउणे हैं तो देखते हैं कि ये साडे लई आर्थिक पक्ष तो किवें इंपोर्टेंट ने। जंतुओं की आर्थिक समर्था तो बेटा जिहड़े अपने कोले बहुत सारे जंतु ने जिहड़े साडी आर्थिकता दे विच मदद करते हैं। पैसे जिन्हां तो असीं व्यापार अपना बनाया होया है, जिवें मच्छी ते मच्छी उत्पाद, मच्छियां नूं आपां ताज़े पानी दी मच्छियां पंजाब ज़्यादा मिलदियां ने। सो इस तो असीं अपना बिजनेस करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग हैगी, ये तो मांस ते अंडे लैने ते असीं व्यापार करते हैं। भेडां बकरियां पाल के असीं दुੱਧ मांस ते उन्न प्राप्त करते हैं। इस तरीके नाल बहुत सारे ढोआ ढुआई दे लई असीं जंतुओं नूं वरतते हैं। इहदा मतलब जंतुओं की बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्ता हैगी है। जंतु साडे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, जिहदे विच असीं मच्छी पालन बहुत प्रचलित है, पोल्ट्री प्रचलित है, पिग फार्मिंग भी बहुत प्रचलित हैगी है, जिहदे विच सूर पाले जाते हैं मांस के लिए। इस तरीके नाल जिहड़ा है भेडां पालना बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसकी उन्न दे लई, बकरियां मांस के लिए। तो इस प्रकार जिहड़ा ढोआ ढुआई के लिए असीं आम तौर पर ही गधे, ऊठ, खच्चर, बलद आदि की इन्हां दी वरतों करते हैं। सो ये जिहड़ा है बेटा अपने कोले गल आ जाती है कि जैविक विभिन्नता जिहड़ी जां जंतुओं की खास तौर पर की आर्थिक महत्ता है। तो इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन जोड़ा है वो है कि तुहाडे द्वारा वेख्या गया जैविक तौर पर उच्च विभिन्नता वाला खेत्र किहड़ा है, तुसी इस खेत्र नूं किहो जिहा समझोगे। तो ये तुसी आपदे विच कोलों आंसर देना, इहदा कोई बुक दे विच तुहानूं कोई इस तरह का आंसर नहीं मिलना। तो की है कि तुसी आप किते भी गए हो तो तुसी देखा होवे कि हाँ इत्थे पौधे भी बहुत तरह के ने, जंतु भी बहुत तरह के ने। मतलब कि डाइवर्सिटी की गल करनी है, ये नहीं गल करनी कि असीं खेत वेखिए तो मोनोकल्चर हो गया, उत्थे तो इक्को ही तरह के पौधे इक्को ही तरह के हो गए सारे। असी गल करनी है एक इहो ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੀ जिथे अलग अलग तरह के पौधे ने। तुसी किसी भी जंगल दे विच या किसी नैशनल पार्क दे विच गए होवो, जां तुसी जिहड़ा है कोई डाइवर्सिटी जिहड़ी देखी होवे, जिवें नदी दरिया के किनारे दे उत्ते देखी होवे, जां इस तरह की जिहड़ियां कोई वैटलैंड्स ने, सिल्लियां धरतियां ने, उन्हां वैटलैंड्स दे उत्ते गए होवो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई भी कोई चिड़िया घर तुसी वेख्या होवे तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ जिथे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है उस नूं तुसी डिस्कस करना है। सो ये बेटा अपने को चैप्टर नंबर 2 के जोड़े क्वेश्चन सीगे, चैप्टर नंबर 2 के जोड़े क्वेश्चन असी सारे डिस्कस किए हैं। तो इन्होंने क्वेश्चनस नूं बेटा डिस्कस करने के नाल अपने इस चैप्टर के जिन्ने भी बेटा टॉपिक सी टॉपिक भी नाल कवर होंगे गए। सो तुसीं देखोगे जो बुक पढ़ोगे कि टॉपिक भी सारे कवर हो गए। इस करके मैं इस चैप्टर नूं तुहाडे पेपरां नूं ध्यान दे विच रखदे हुए तैयार किया ताकि तुसीं पेपरां की तैयारी कर सको। सो ये दूसरा चैप्टर बेटा अपना अज कीता है, इस दे सारे क्वेश्चनस नूं हुण ध्यान नाल पढ़िओ। थैंक यू बेटा।